नमस्कार पिलामाने आम चैनल को नुआ करी आसीथिबा समस्तंकु हार्दिक स्वागत। जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करंतु एवं बेल आइकन को अवश्य क्लिक करंतु जेपरि कि नुआ वीडियो रा नोटिफिकेशन आपनकु मिलिबो। पिलामाने जल्दी जल्दी आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु। टेलीग्राम रा लिंक आम चैनल रा बायो रे दिया जाइछि। आज आमे +2 सेकेंड ईयर मिल ओडिया चैप्टर 1 इतिहास पढ़िबाकु जाउछु। एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं नोट्स और पीडीएफ पाई टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे रहंतु। माने टिके कल्पना कर, आज तुमे माने जेउ शांति रे बसी पाठ पढुछ, तुम पाखरे जेउ अधिकार अछि, जेउ स्वाधीनता अछि, से गुडी को कोन आमको केबे मागणा रे मिलिछि? बिल्कुल नहे। आज रे ही सुविधा पाई अतीत रे लक्ष लक्ष लोकंकर रक्त बोहिछि, हाड़ खंड खंड होइछि। जदि आमे हमर इतिहास को केवल किछि तारीख एवं युद्धर तालिका बोली भाबिबा तेबे आमे बहुत बड़ भूल करूछु बोली जानिबो। एकदम ठीक कथा। तेणु नमस्कार एवं स्वागत करुछि समस्त युक्त 2 छात्र छात्री को आजिर ही विशेष शिक्षणीय आलोचना को। आज आमे महान प्राबंधिक विश्वनाथ करंक विश्वविदित प्रबंध इतिहास रो गभीरता भितर को जिबा। विश्वनाथ कर जहांकर जीवन काल 1864 रु 1934 मसिया पर्यंत थिला। से थिले ओडिशा साहित्यर जने अतुलनीय साधक। से केवल जने भल वक्ता नथिले बरं उत्कल साहित्य समाजर प्रथम संपादक थिले। अच्छा, आउ तांटर सेही प्रसिद्ध पुस्तक विविध प्रबंधरु ही आजिर ही इतिहास विषयटी अणा जाइछि ना। पिला माने ध्यान दियो, परीक्षा दृष्टिरु एही तथ्य निश्चय मने रखिबो। आज आमे बहिर प्रत्येकटी शब्द को एमिति बुझिबा जे ताहा केवल परीक्षा पाई नुहे बरं जीवन पाई एक बड़ शिक्षा पाल्टी जिवो। तेबे आउ डेरी मक करी बही खोलो पिला माने, आमे प्रथम धाड़ीरू आरंभ करिबा। बहिरे लेखा अछि, ए संसार रे साधारणतः 2 श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुअन्ति। माने लेखक सीधा सड़ख मानव समाज को 2 भागरे बांटी देले। सत कथा। आउ सेही प्रथम श्रेणीटी किए जानिस त? बही कहुछि, एक श्रेणी पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करन्ति, संभोग करन्ति, मात्र कोनोसी वस्तुर तत्व निरूपण करिबा विषय रे सेमानकर प्रयास देखा जाय नाही। एही धाड़ीटी को भलो भाबे बुझो। एठारे संभोग करन्ति माने केवल उपभोग करिबा बा मजा नेबा। आम चारि पाखरे एमिति अनेक लोक अछन्ति जो माने दुनियार सबु सुविधा व्यवहार करन्ति, किंतु गोठी जिंस भितरे थिबा तत्व बा तार प्रकृत कारण खोजिबा पई आदौ चेष्टा करन्ति नै। ओ लेखक ता पर लाइन रे आहुरी स्पष्ट करिसंती कि प्रणाली बा सूत्र रे केउ वस्तु सेमानक निकटस्थ हैला बा किपरि ताहार सद्व्यवहार करिबा को हेबो इत्यादि विषयक चिंता सेमानक मन मध्यरे स्थान प्राप्त हुए नाही। माने बुझिला तो पिला माने सेही जिनिसटी केमिति मो पाखरे पहुंचिला बा तार ठीक उपयोग कोन हेबा उचित से चिंता सेमानक मुंडरे जमा भी पसे नाही। कारण एही प्रथम श्रेणीर मनीष प्रश्न करिबा छाड़ी देइचंती। ओहो, ताहले द्वितीय श्रेणीर लोक किए? बहिरे अछि अपर श्रेणी सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील, औ ता सहित अछि एही श्रेणीर लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। एटी सूक्ष्म दृष्टि अर्थात जे गभीर भावरे देखि पारे बा विश्लेषण करि पारे। एही द्वितीय श्रेणीर लोके प्रतिटी जिनिस को प्रश्न करंती। आउ संसाधित शब्दर अर्थ हैला सफलतार सह संपन्न हेबा। अच्छा, तापरे लेखक कहुचंती जे प्रकृत पक्षे एही चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। माने एइटा ही प्रकृत मनीषपणिया। एकदम। परीक्षा रे यदि प्रश्न आसे मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन, तेबे उत्तर हेबो तत्व निरूपण प्रयास। आउ तापर धाड़ी हेला, एहारी प्रभावरे मानव समाजरे वैषयिक ओ आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति संसाधित हेउछि। एहार गोटे साधारण उदाहरण नियो पिला माने, आम समस्तंक हातरे आज स्मार्टफोन अछि। प्रथम श्रेणीर लोके केवल स्क्रीन स्वाइप करंती, वीडियो देखंती, किंतु द्वितीय श्रेणीर लोक भाबे जे एई काचो उपरे आंगुठी मारिले एहा केमिति काम करूछि। बा, एई जो कौतूहलरु ही नुआ टेक्नोलोजी बाहरे। वैषयिक एवं आध्यात्मिक उन्नति केवल सेमानक द्वारा ही हुए। हाँ, उपभोक्ता समाज को गोटिए जागरे अटकाई रखे, किंतु एही चिंताशील व्यक्ति ही समाज को आगकू ठेली निए।
ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ଲେଖକ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ କହିଅଛନ୍ତି, ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍। ଏହି ଇଂରାଜୀ ଉଦ୍ଧୃତିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଚେତନା ବା ପରମାତ୍ମା। ଇନକାର୍ନେସନ୍ ମାନେ ଅବତାର ବା ପ୍ରତିରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଉଛି ସେହି ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତା ପରଧାଡ଼ିରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି, କେବଳ ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ଶେଷୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାପରେ ବହି କହୁଛି, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆଉ ତା ସହ ଅଛି ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ। ତାର ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ବା ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି କନେକ୍ସନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ବହି କହୁଛି, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତେବେ ଅତୀତ ସହ ନ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସହ ତୁଳନା କରି ବୁଝିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଛର ଚେର ହେଉଛି ଆମର ଅତୀତ। ଯଦି ତୁମେ ଚେରକୁ କାଟିଦେବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଗଛଟି ତ ମରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଅତୀତରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରିଚୟ ନ ମିଳିଲେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଲେଖାଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନଗୋଚର ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ମାନେ ଆଜି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ସବୁକିଛି ସେଇ ଅତୀତରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଠିକ୍ କଥା। ତାପରେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତର ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର, ଦେଖୁବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ବାପ୍ରେ, ଏଟା ତ ବହୁତ ଭୟାନକ ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ଟିକେ ଭୟାନକ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସତ୍ୟ। ନରକଙ୍କାଳ ମାନେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ବା କଙ୍କାଳ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଖରରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ତାର ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଳିବା, ତେବେ କେବଳ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୃତଦେହ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା କିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମାନତା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆସିନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଅଗଣିତ ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଆମ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ଆଉ ବହିରେ ବି ତାହା ଲେଖା ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖ। ହଁ, ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆଜିର ସଭ୍ୟତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରୁ ଆସିନି। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି ଆମ ଇତିହାସରେ। ଆଉ ତାଛଡ଼ା ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହି କହୁଛି, ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? ସତ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ ଶୋଷଣରେ ବା ଅଭାବରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ,
ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୋନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୂତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ଏହି ଲାଇନଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତୀତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରୁ ଆଜିର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହି କହୁଛି ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ମାନେ ଯେମିତି ମାଟି ଖୋଳିଲେ ଆଦିମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ବା ଦେହାବଶେଷ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅତୀତ ମଣିଷଙ୍କର ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗକୁ ଯିବା। ଲେଖାଅଛି ଜଗତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବଦଳୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଲାଇନଟା ଶୁଣ। ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି କରୁଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ଲୁଚିଛି ପିଲାମାନେ। ସବୁ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବହି କହୁଛି ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ତାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଦମ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଛ ଜିତିଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଅଛି ପରଧାଡ଼ିରେ। ହଁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା, ଶୁଷ୍କ ତୃଣାରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଆଁ ଝୁଲ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣ ଯେମିତି ବିଶାଳ ପଡ଼ିଆର ଶୁଖିଲା ଘାସକୁ ଜାଳିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ମନର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟଚିନ୍ତା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅସମାନତାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ବା, ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, ସାର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୀପର ଶିଖା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟର ହିସାବ ରଖିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ବହି କହୁଛି ଜାତିବିଶେଷର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ। ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ହେଲା ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ତାମାନେ ସମାଜରେ ସତ୍ୟ କିପରି ଅସତ୍ୟକୁ ନାଶ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାହା ହିଁ ଇତିହାସ। ଆଉ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ବିବରଣୀ ଯିଏ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବ ସେ ସେତିକି ବଡ଼ ଇତିହାସଜ୍ଞ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ। ବହି କହୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପୁରା ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ବୁଝିଲେ ପୁରା ସମାଜର କଥା ବୁଝିହେବ। ଆଉ ସେଥି ବହି କହୁଛି ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ସବୁ ଘଟଣା ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ସମାଜ ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବା ମହାମାରୀ ଆସିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପଛକୁ ଯିବା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ତୀରକୁ ବହୁତ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧନୁକୁ ଟାଣି ଟିକେ ପଛକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ।
ସମାଜରେ ଆସୁଥିବା ଖରାପ ସମୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର। ଓହୋ, ଏବେ ବୁଝିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖକ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି, କେତେବେଳେ ବା ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର, ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ବିଲକୁଲ, ଜୀବନରେ ହସ ଆଉ କାନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର। ହଁ, ବହି ବି ସେଇଆ କହୁଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବା ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ବା ସମାଜରେ କଦାପି ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ତେବେ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଠାଉରିଆ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଦୁନିଆଟା ଖାଲି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। କିନ୍ତୁ ତାପର ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ ଆଉ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକାଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଯେମିତି ହୁଏ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ହେଲା, ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ଛୋଟ ଘଟଣା ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଇତିହାସ କେବଳ କିଛି ରାଜାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କେମିତି ହେବ? ବହିରେ ତ ସେଇଆ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହଁ, ତାପରେ ଅଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ମାନେ ସମାଜର ଗଠନରେ ଜଣେ ରାଜାର ଯେତିକି ଭୂମିକା ଅଛି, ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ତାପର ଲାଇନ୍ ହେରା, ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଇତିହାସ। ତାପରେ ବହି କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଜାତିବିଶେଷରେ ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନଚରିତ ବୋଲାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଇତିହାସ ତାର ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ପୁରା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ସେହି ଜାତିର ଜୀବନଚରିତ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି, ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାକେତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ, ଗୋଟିଏ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଜାମାନଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିଦେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ହୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। ହଁ, ଏହି କଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇତିହାସ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ବାପରେ, ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବି ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ashamed to see what a shallow village tale our so-called history is। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସମାନ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଥିବା ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗପ ଭଳି, କାରଣ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବାନି। ବହି କହୁଛି, ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନପାରୁ। ସକଳ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମାନବ ସମାଜ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି, ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଶୈଳୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ବିଚାର ପାଖରେ। ବହି କହୁଛି, ଉନ୍ନତି ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ।
ଏହି କଥାକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଧର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା। ଯେମିତି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲ, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଟପ୍ କରିବା। ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତତର ଆକାର ଧାରଣ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ହେଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚତ୍କର, ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଆଜିର ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଲାଗିବ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଉନ୍ନତି କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେହି ସମୟ ସହ ଆଜିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ କରିସାରିଲେଣି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାରାଂଶ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି କେବଳ ସେହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଅତୀତର ମଣିଷଙ୍କର ବଳିଦାନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଶେଷରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କ୍ରମବିକାଶର କାହାଣୀ, ଖାଲି ରାଜାଙ୍କର ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମ ଅତୀତର ଲୋକଙ୍କ ବଳିଦାନର ଫଳ। ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ନୂଆ ସତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛୁ? ପିଲାମାନେ, ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା।